سب سے بڑا ثبوت تو انبیاء ہی ہیں، ان سے بڑا ثبوت اور کوئی تصور میں نہیں آ سکتا۔ ویسے تو ہر انسان خود بھی ایک ثبوت ہے، اگر اپنے نفس پہ غور کرے اور دیکھے کہ میں کیا ہوں، کس غرض سے آیا اور کون ہوں، میری انا کیا چیز ہے، مجھے سوچنے کی طاقت کیوں نصیب ہوئی، جبکہ کیمسٹری اور فزکس میں کوئی قانون نہیں ہے جو سوچنے کی طاقت پیدا کر سکے۔ یہ سیدھی سادی چند باتیں اگر انسان اپنے وجود پر اطلاق کر کے دیکھے تو وہ ذاتی ثبوت اس کی ذات کے لیے اس کی ذات میں سے مہیا ہو سکتا ہے۔ مگر جب آپ سب سے بڑا ثبوت کہتے ہیں تو مراد یہ ہے جو سب دنیا کے سامنے علی الرغم پیش کیا جا سکے، مخالفت کے باوجود ان کے مقابل پر رکھا جا سکے، وہ ثبوت سب سے بڑا انبیاء کا وجود ہے۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں، اگر سارا مضمون بیان کیا جائے تو پھر ایک ہی سوال اس پہ لگ جائے گا، مگر چند اہم نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اسے محض دعویٰ نہ سمجھا جائے بلکہ ایک حقیقت کے طور پر پیش کرنے والا غیروں کے سامنے پیش کر سکے۔ جتنے معروف انبیاء ہیں جن کی تاریخ محفوظ ہے، ان کے دعوے سے پہلے کی زندگی میں ایک بھی جھوٹ ثابت نہیں اور ایک بھی جھوٹ کا الزام ثابت نہیں۔ ان کے دعوے سے پہلے کی زندگی میں بچپن سے لے کر دعوے تک، جو اکثر بھرپور جوانی گزرنے کے بعد ہوتا ہے، کوئی ایک بھی داغ ان کی عصمت پر، ان کی پاکیزگی پر غیروں نے بھی نہیں لگایا۔ تمام انبیاء اپنے پہلے کی زندگی میں وہ وجود تھے جن پر نظریں اٹھ رہی تھیں۔ کبھی انہوں نے انسان پر بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی حرص نہیں کی، کبھی دولتیں جمع نہیں کی، کبھی سرداری کی کوشش تک نہیں کی، سرداری کے مقابلوں میں آئے ہی نہیں۔ اچانک جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کا پیغام ملا ہے اور وہ یہ ہے، تو یہ سب سے بڑی تعجب کی بات ہے کہ نفسیاتی لحاظ سے یہ ممکن کیسے ہے کہ ایک شخص جو لوگوں کے معاملے میں، انسانوں کے معاملے میں امین ہو، بغیر نفسانی خواہش کے رہا ہو، اس کی کوئی بڑائی کی آرزو ثابت نہ ہو، وہ اچانک خدا کی طرف جھوٹ منسوب کرنا شروع کر دے۔ اگر خدا نہیں ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس نے کسی اور غرض سے خدا کا نام استعمال کیا ہے، اس کے سوا کوئی نکلتا نہیں۔ اور اگر یہ ہو تو پھر اس وقت کا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور اچانک ایسی کایا پلٹ جانا کہ جو انسانوں میں سب سے بڑا سچا تھا وہ اچانک ان میں سے سب سے بدترین جھوٹا بن گیا، یہ انسانی فطرت قبول نہیں کر سکتی۔ مگر صرف اتنا ہی نہیں، جب اس نے کوئی اور تمنا دل میں چھپا کر خدا کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کیا، اور خدا جب وہ جانتا ہے سب سے زیادہ کہ خدا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اتنی بڑی ضرورت اس کو خدا پر جھوٹ بولنے کی ممکن ہی نہیں تھی اگر اس عرصے میں اسے کامل یقین نہ ہوتا کہ جس ہستی کی طرف میں جھوٹ منسوب کر رہا ہوں وہ قادر ہے، وہ توانا ہے، وہ مجھے جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک سکتی ہے۔ تو وہ وجود جو دہریت کے اس سفر میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، وہ دہریت کے نشان پیچھے چھوڑ کر چلتا ہے۔ اس کی مجالس میں وہ گفتگو ہوتی ہے، اس کی مجالس گواہ ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ شخص تھا جو مذہب کے مذاق اڑایا کرتا تھا، جو خدا کی ہستی کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کے بغیر نفسیاتی سفر یہ ایک چھلانگ کا ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص دعویٰ دار ہے تو اس کو اپنی عقل کا امتحان لینا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص دہریہ بنے اور اچانک بنے، اور دہریہ بھی اس درجے کا کہ اس ساری سوسائٹی میں اس جیسا کوئی دہریہ نہ ہو، اور بڑی جرت سے پھر ایک فرضی نام کے اوپر اپنی بڑائی کی خاطر ایک دعویٰ پیش کر دے۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب وہ کر دے تو جس بڑائی کی خاطر کیا تھا
उसी बड़ाई को अपने हाथों से उसी बड़ाई का अपने हाथों से कलाकमा कर दे, उसके इम्कानात की बीख नहीं कर दे। क्योंकि जब वो दावा करता है, और ये मुसल्लमा तारीख है अंबिया की, तो उसके अपने भी उसको छोड़ देते हैं, उसके दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं, उसका अपना खानदान उसके खून का प्यासा हो जाता है। ये बात दुरुस्त है और खती है। तो फिर जिस मकसद की खातिर उसने दावा किया था, उस मकसद को अपने हाथ से उसने पारा पारा कर दिया। फिर सोचता, फिक्र करता कि खाम खा एक मुसीबत ले बैठा, आज के जमाने के सियासतदानों से ना सही उस जमाने के सियासतदानों से सबक ले लेता। एक बयान देकर जब मुतवक्का रद्द-ए-अमल नहीं निकला तो तौबा तौब करके वापस जाता कि नहीं, मेरा तो मतलब ही तुम नहीं समझे। मैंने कब कहा था कि मुझे खुदा ने कुछ बनाया है और खुदा ने मुझे एक मकसद के लिए खड़ा किया है। अकेला सारी सोसाइटी के खिलाफ, अपनों को गैर होते हुए देखते हुए, गैरों को और बढ़कर दुश्मन बनता हुए देखते हुए उस दावे पे कायम रहता है। कौन सा सहारा है जो इस कड़े वक्त में उसका साथ देता है? अगर यकीन ना हो कि खुदा है तो ये मुमकिन नहीं है कि वो ये किरदार अदा कर सके। फिर दावे ये करता है कि मैं एक रह गया हूं बस, और मेरा खुदा मेरे साथ है। तुम जोर लगाओ, सारी ताकतें इस्तेमाल कर लो, तुम मुझे मिटा नहीं सकोगे। और यही होता है। इस मजमून को आगे बढ़ाएं तो आप हैरान रह जाएंगे कि कोई माकूल इंसान अदना से भी अकल रखता हो तो नबी के दावे ईमान बिल्लाह पर वो कोई आंच नहीं ला सकता, कोई हरफ नहीं रख सकता। हर किस्म की शकूक से बाला दावा है। और सारे आलम इस्लाम, आलम मजहब में, उसकी सारी तारीख में यकसां चिस्पा हो रहा है। आदम से लेकर नूह तक पहुंचे, नूह के बाद इब्राहिम की बारी आएगी, इब्राहिम से बाकी अंबिया छोड़ते हुए अब मूसा पे आ जाएं, ईसा पे चले जाएं। दरमियान के अंबिया, जितने भी दरमियान के अंबिया गुजरे हैं, अगर उनको भी नाम जहन में रख लें तो एक मुसलसल तारीख है। इंसान की तहजीब की तारीख के साथ साथ मुसलसल पहलू ब पहलू चल रही है और कती है। इसमें आप कोई तब्दीली नहीं देखेंगे। तो और फिर दुनिया की हर जगह यही बात हुई है। हिंदुस्तान में आए तो कृष्णा का वजूद हमें नजर आता है। सारे मुकाबलों के बावजूद उस कृष्णा की बात नहीं कर रहे जिसको हिंदू खुदा समझते हैं। उस कृष्णा की बात समझ कर रहा हूं जिसके मुतल्लिक एक हदीस में आता है कि काना फिल हिंद नबीयुन, हिंद में भी एक नबी था, इस्महु काहन, उसका नाम काहन था। और कृष्ण कन्हैया और काहन ये वही नाम है दरअसल जो मुख्तलिफ तलफ़ुज़ात के साथ अदा किए जाते हैं। तो इस बहस को छोड़ें, मैं जो बात कर रहा हूं, मुसलमानों के लिए इसके सिवा चारा नहीं कि हिंदुस्तान में किसी नबी का वजूद तस्लीम करें। अगर वो कहें कृष्ण नहीं था तो दिखाएं फिर और कौन था। क्योंकि कुरान कहता है कि हर दुनिया के हर हिस्से में, सारी दुनिया के हर हिस्से में हमने नबी भेजे हैं, हर जमाने में भेजे हैं। तो इस पहलू से हिंदुस्तान की तारीख भी गवाह बन जाती है। एक अदना भी तजल्जुल नहीं दिखाया, बावजूद इसके कि उनके मुकाबले पर बहुत बड़ी ताकतें जमा हो गई थी। फिर हजरत ज़रतश्त की तारीख लें, फिर हजरत कन्फ्यूशस की तारीख लें। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कौमें मजहब के नाम पर कायम हुई और आज तक जिंदा हैं और मजबूती से दुनिया में मुस्तहकम हो चुकी हैं, उन सब की एक ही तारीख है जो दोहराई जा रही है। तो एक का इन्होंने कब किया था? ये तो एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, इनके जमाने जुदा जुदा थे, मुल्क अलग अलग। कैसे मुमकिन है कि इन सब ने एक ही स्कीम साजिश से सोची हो और एक ही तर्ज पर फूल की तरह खिले हों और हर पत्ती उसी तरह खुली हो जिस तरह दूसरे फूलों की खिलती चली गई। ये यकसानियत, ये आलमगीर इत्तेहाद, जबकि आपस में मेल जोल का कोई राब्ता नहीं, ये सारे मजमून हैं। मैं जैसे कि कहा था मुख्तसर में अर्ज करूंगा, इन पर आप गौर करें तो अंबिया का वजूद
خدا کی صداقت کی، خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور ایسا ثبوت ہے کہ کوئی ذی ہوش جو تعصب سے پاک ہو اس کو رد نہیں کر سکتا۔ حضور اگلا سوال ڈاکٹر عالمگیر صاحب